వార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము సాతాను, Satan. Satan is a murderer. Satan is the father of lies. Satan is a liar. సాతాను అబద్ధికుడు, అబద్ధమునకు జనకుడు. సాతానుడు నరహంతకుడు. సాతాను శోధనలధికమైన సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను. లోకము శరీరము లాగినను లోబడక నేను వెళ్ళెదను. ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. పచ్చిక బయళ్ళలో పరుండజేయున్, శాంతి జలము చెంత నడిపించును. పచ్చిక బయళ్ళలో పరుండజేయున్, శాంతి జలము చెంత నడిపించును. అనిసము ప్రాణము తృప్తిపరచున్, మరణలోయలో నన్ను కాపాడును. ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. నరులెల్లరూ నన్ను విడచినను, శరీరము కుళ్ళి కృషించినను. నరులెల్లరూ నన్ను విడచినను, శరీరము కుళ్ళి కృషించినను. హరించినన్న ఐశ్వర్యము విరోధి వలె నన్ను విడచినను. ఏ సమయమైన ఏ స్థితికైనా నా జీవితములో యేసు చాలును. Satan, సాతానుడు. Satan is a liar. Satan is the father of lies. Satan is a murderer. సాతానుడు అబద్ధికుడు, అబద్ధమునకు జనకుడు. సాతానుడు నరహంతకుడు. వాడు మొదటి నుండి సత్యంలో నిలిచినటువంటి వాడు కాడు. Jesus Christ has come to this world to reveal the secret things, the mysterious things, the invisible things. Many things that we see in our day-to-day life, we may not be able to comprehend, understand the reason behind many of the observations. How can we then believe the things that are invisible? Faith is defined by Paul, the apostle, in the book of Hebrews, chapter 11, like this. Faith is the evidence for the existence of invisible things. విశ్వాసము నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుజువునైనది. Faith is the proof for the existence of the invisible things. Today we have come to a state that to distinguish what is true and what is untrue is indeed a Herculean task. To differentiate from original and duplicate is a Herculean task. Science and technology has advanced so much, so we do have many duplicates. From the food we eat, from the materials we use, for example, frankincense, as simple as frankincense.
In Chinese market, there are many varieties of frankincense, natural frankincense, and commercial analogs of frankincense. And to distinguish the original from the duplicate is very difficult. There are very many analytical methods that are developed to distinguish the original frankincense from the duplicate samples. Likewise, this is only one example. Satan is the father of all lies because there is no lie in God. God is truth. In sharp contrast to God, Satan is liar. God is life. In sharp contrast to God, Satan is a murderer. What do we see in Pahalgam? What did we see? What did we see in Kibbutz? What do we see in Gaza? What do we see in Ukraine? Mass murders, no? Loss of life, hatred, violence. This violence is not from God. Some kind of uh, hunger as a weapon is not from God. How many people all around us are suffering, are sick, are in need of want, are battling with sicknesses, battling with life threatening diseases. The expectancy of life has come down drastically, and it is more so in developing nations, in poor nations. Fortunately, in learned and well-educated and literate nations like the Jewish nation Israel, the life expectancy is very high. The life expectancy is very high. It is because of the kind of food they eat. It is because of their heredity. It is because of their genes. There was an African who has lived then for the long time. Probably then he was the longest living man on the planet Earth. He was 117 then. Of course, he is no more. He passed away. Before his passing away, there was a journalist who has interviewed this world's oldest man. Sir, you lived quite long. You are the longest living person on the face of the planet Earth. You have lived for 117 years when the average lifespan these days is drastically getting reduced. Uh, may I know the reason for your longevity? Then the old man, grand old man, lifts his finger to heavenwards, sky, and says it is because of God. Like many African people, I do not have any special diet. I do not have any rich diet, food rich in nutrients, food rich in healthy ingredients. I eat very normal diet like any of the poor and middle class African nationals. But my longevity is attributed to God. It is God, Jesus Christ, who has given me the long life, and I praise God. I thank God for the long life. నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా నాలో ఉన్న నా సమస్తమా యెహోవా చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువక కొనియాడుమా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ సమాధిలో నుండి నా ప్రాణమును విమోచించి ఉన్నాడు క్రీస్తేశుడు. సమాధిలో నుండి నా ప్రాణమును విమోచించి ఉన్నాడు క్రీస్తేశుడు. కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా, కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ధరింపచేసెను ప్రభుయేసుడు. ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ నా ప్రాణమా నా అంతరంగమా నాలో ఉన్న నా సమస్తమా యెహోవా చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువక కొనియాడుమా.
Ah, ah, ah. Satan. Satan is a liar. Satan is the father of all lies. Satan is a murderer. అపవాది అబద్ధికుడు, అపవాది అబద్ధమునకు జనకుడు, అపవాది నరహంతకుడు. వాడు మొదటి నుండి సత్యంలో నిలిచినటువంటి వాడు కాడు. There is sharp contrast between God and Satan. Satan is the enemy of mankind, whereas God is the friend of mankind. God is for us and Satan is against us. There are many invisible dark forces that are working against us. So many young people have many questions. I'm so desirous to complete this task, but I'm not able to complete. I'm so desirous to advance, but I am not excelling. Discouragement is the very popular weapon and most widely used weapon in the storehouse and weaponry of Satan. In the book of Pilgrim's Progress, the evangelist shows the Christian the weaponry of the Satan, and in the weaponry of the Satan, there are more weapons, many weapons. Like there is an old metal mesh, and the Christian was shown by the evangelist this worn out mesh, almost worn out and torn out and rusty, and it is very old in the museum of the archives of human history. And this evangelist is showing the weaponry of Satan to the poor Christian that has embarked on his pilgrimage to the celestial city. And the Christian was awestruck and expresses his surprise. Sir, what is this? It appears to be too old. It appears to be almost worn out. How can the metal mesh worn out so much? But for the very fact that it might have been used extensively and widely. Yes, you are correct. The evangelist says you are very correct in your apprehension. This metal mesh that you see is. This net is the weapon called discouragement. Satan uses this very old, grand old uh, net of discouragement to catch one and all. Eliza, even the great servant of the Lord, even the great prophet of the Lord, was under the tree one fine morning and wanted God take him away from the planet of earth. Lord, enough is enough. I am not greater than my ancestors. Take my life away. Like that, Eliza has prayed God. It is because of the discouragement by Satan. Satan, through Jezebel, threatened Eliza that by the next day, Eliza will be dead and gone. And while running away from Jezebel, was Eliza was exhausted and taking rest under a tree, and Eliza prays that better he be taken away into heavens and he live on this planet Earth no more. It is because of the weapon, that is discouragement, used by Satan through Jezebel. So Satan comes through various people. Satan comes through various situations. Satan is real. The existence of Satan is as real as the existence of God. So, to overcome the weapons of Satan, whether it is hunger, whether it is joblessness, whether it is poverty, whether it is sickness, we need to have the grace of Jesus Christ. నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును. శ్రమలతో నిండిన నా జీవితములో, శ్రమలతో నిండిన నా జీవితములో, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును. ఆశ్రయించుటకు స్థలమే లేదు, ఆదరణ పొందుటకు మనుషులు లేరు. సంపూర్ణ జీవమునిచ్చెడు నాథ, సంపూర్ణ జీవమునిచ్చెడు నాథ, నీవే నాధారము, ఇలలో నీవే నాదరణ, నీవే నాధారము, ఇలలో నీవే నాదరణ.
జతలిని పావురం వలె నేను మూల్గుచున్నను నీ దరి చేరుటకు. నాథా నిరాకాలస్యమైతే, నాథా నిరాకాలస్యమైతే జారకుండా కాపాడుమో, నన్ను పడకుండా నిలువబెట్టుమో, జారకుండా కాపాడుమో, నన్ను పడకుండా నిలువబెట్టుమో. నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును. ఆశ్రయించుటకు మనుషులు లేరు, ఆదరణ పొందుటకు స్థలమే లేదు. సంపూర్ణ జీవమునిచ్చెడు నాథ, సంపూర్ణ జీవమునిచ్చెడు నాథ, నీవేన ఆధారమో ఇలలో, నీవేన ఆదరణ, నీవేన ఆధారమో ఇలలో, నీవేన ఆదరణ. నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా, నాకు నీ కృప చాలును. నేటి ధ్యానాంశము సాతాను అపవాది. Satan is a liar. Satan is the father of all lies. Satan is a murderer. There is no truth in Satan. అపవాది అబద్ధికుడు, అపవాది అబద్ధములకు జనకుడు, వాడు నరహంతకుడు, వాడు మొదటి నుండి సత్యములో నిలిచినటువంటి వాడు కాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సాతానుడిని గురించినటువంటి రహస్యాలను కూడా బట్టబయలు చేశారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభునే సాతానుడు శోధించాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభునే సాతానుడు ఎంతో కలవరపరచడానికి ప్రయత్నించాడు. సాతానుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి, నీవు నాకు సాగిలపడి నమస్కరించిన ఎడల నేను ఈ సృష్టి అంతటిపై ఆధిపత్యాన్ని నీకు ఇస్తాను, అధికారాన్ని నీకు ఇస్తానని చెప్పి సాతానుడు చెప్పాడు. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటా ఉన్నారు, నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుణ్ణి తప్ప మరి ఎవరిని కూడా నీవు ఆరాధించకూడదు, సాగిలపడి నమస్కరించకూడదు, దేవుడే ఆరాధనకు పాత్రుడు అని చెప్పి దేవుని వాక్యం ద్వారానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సాతానుడిని ఎదిరించారు, జయించారు, ఓడించారు. అట్లనే మనం కూడా దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గం కలిగినప్పుడు సాతానుడిని జయించగలుగుతాం. సాతానుడు ఏ మార్గంలో వస్తాడో మనకు తెలియదు. మనం పండుకుంటున్నా, మనం పని చేసుకుంటున్నా, ప్రయాణంలో ఉన్న ఏ మార్గంలో అయినా సాతానుడు రావచ్చు. అనేకమైనటువంటి యాక్సిడెంట్స్ చూస్తున్నాం. ఎంతో కష్టంలో, పేదరికంలో, మరణకరమైనటువంటి వ్యాధులతో మంచాన పడినటువంటి వ్యక్తులు చూస్తున్నాం. చేతబడి మాంత్రిక తాంత్రిక దెయ్యపు శక్తుల చేత పీడించబడుతున్నటువంటి వారిని చూస్తున్నాం. ఇవన్నింటి నుంచి మనకి విడుదల కావాలి, వీటన్నింటిపై జయం కావాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యేసుక్రీస్తు అను నామం. യേശുവിൻ നാമമേ നമമേ എന്നാത്മാവിൻ ഗീതമേ ഗീതമേ എന്നേസരേസുവൈ ഞാൻ என்றும் ఏట్రి మగిల్దిడువేన్. యోద్ధాన్నది ఉన్నా సరే, ఎరుకోగోడలు ఉన్నా సరే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామం మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో గొప్ప జయం అనేది, సాతానుడిపై జయము మనం పొందుకొనగలుగుతాం. உன்னத தேவனுன்னுடனிருக்கா உள்ளமே கலங்காதே, உன்னத தேவனுன்னுடனிருக்கா உள்ளமே கலங்காதே. அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே, நன்மைகள் குறையாதே. அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே, நன்மைகள் குறையாதே. உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்கா உள்ளமே கலங்காதே. அந்நாளில் தம் பாதம் அமர்ந்த அந்நாளில் ஜபம் கேட்டா, அந்நாளில் தம் பாதம் அமர்ந்த அந்நாளில் ஜபம் கேட்டா, அநாதையாய் தவித்த அந்த ஆகாரின் குறை தீர்த்த,
Anadayai tavita Dagarin kurai tirta உன்னத தேவனுன்னுடனிருக்கா உள்ளமே கலங்காதே அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே நன்மைகள் குறையாதே ஆவத்திலிருந்த உன்னை பரிசுத்தமாக்கிடுவார் ஆவத்திலிருந்த உன்னை பரிசுத்தமாக்கிடுவார் தாழ்மையில் கிடந்த உன்னை தந்தயவால் நீக்கிடுவார் தாழ்மையில் கிடந்த உன்னை தந்தயவால் நீக்கிடுவார் உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்கா உள்ளமே கலங்காதே அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே நன்மைகள் குறையாதே அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே நன்மைகள் குறையாதே இயேசுவின் முன் நடந்தால் நீ யோர்தானை கடந்திடலாம் இயேசுவின் முன் நடந்தால் நீ யோர்தானை கடந்திடலாம் விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் அந்த எருக்கோவை தகர்த்திடலாம் விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் அந்த எருக்கோவை தகர்த்திடலாம் உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்கா உள்ளமே கலங்காதே அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே நன்மைகள் குறையாதே அவர் நல்லவரே என்றும் வல்லவரே நன்மைகள் குறையாதே. Then there was a world renowned leader, ఒక ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి నేత ఉన్నారు. ఆయన పేరు విన్స్టన్ చర్చిల్ అనమాట. ఆయన యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే బ్రిటన్పై ప్రధానిగా పనిచేస్తారు. ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్ ఇట్లా ప్రశ్నించారు, ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్ ఉన్నదా? ఎక్స్ట్రా టెరిస్ట్రియల్ లైఫ్ అంటే గ్రహాంతర జీవులు ఉన్నారా అని ప్రశ్న. ఇహలోకం అంటే భూలోకంలో ఉన్నటువంటి మనుష్యుల గురించి విన్న వివరణే మనకి అంత తెలీదు. అట్లాంటిది గ్రహాంతర వాసులను గురించినటువంటి వివరణ గురించి జర్నలిస్ట్ విన్స్టన్ చర్చిల్ గారిని అడుగుతున్నాడనమాట. ఆయన ఉన్నారు అని చెప్పారనమాట. చూసారా, అంత ఉన్నతమైనటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారికి రహస్యమైనటువంటి విషయాలను గురించినటువంటి వివరణ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ కానీ, నాసాలో పనిచేస్తున్నటువంటి గొప్ప సైంటిస్టులు కానీ, వీరందరూ కూడా రేడియో బర్స్ట్, ఫాస్ట్ రేడియో బర్స్ట్, తర్వాత ఇస్రో స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇవన్నీ చేయటాన్ని బట్టి ఒక రహస్యమైనటువంటి వివరాలు ఈ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. గ్రహాంతర జీవం ఉన్నదా, జీవులు ఉన్నారా అని ప్రశ్నకు విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు అంతా సందేహింపకుండా కాన్ఫిడెంట్గా సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రహాంతర వాసుల గురించినటువంటి చక్కని ఒక డాక్యుమెంట్, సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంట్ కూడా విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు రాస్తారనమాట. విన్స్టన్ చర్చిల్ గారి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే, నేడు పరిస్థితులు యుద్ధ వాతావరణంతో నిండి ఉన్నాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో హిట్లర్ యూదులందరినీ హింసిస్తున్నటువంటి సమయంలో ప్రపంచాలని ఆక్రమించుకోవాలన్న దుష్ట వాంఛతో దండెత్తుతున్న సమయంలో విన్స్టన్ చర్చిల్ గొప్ప ప్రతిఘటన చూపించారనమాట. ఎవరు? విన్స్టన్ చర్చిల్ యూకేలో. ఆయన మాత్రం ధైర్యంగా నిలబడ్డాడు హిట్లర్కి ఎదురకుండా. దురాత్మల సమూహంతో నింపబడినటువంటి ఆ హిట్లర్ని ఎదిరించింది ఎవరంటే విన్స్టన్ చర్చిల్ అనమాట, యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో, యూరప్లో. అట్లా మనం నేడు సాతానుడు అనుచరులకి విరోధంగా దేవుని సేవకులుగా నిలబడవలసినటువంటి వారం ఉన్నాం. మీ శత్రువు అయినటువంటి అపవాది గర్జించే సింహంలో ఎవరిని మృంగుదనని వెదకుచూ తిరుగుచున్నాడు కనుక మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయండి. మనం ఆ సాతానుని ఎదిరించాలంటే మన వెపన్స్ ఏమిటి? పిస్టలా, రివాల్వరా, మిసైల్సా, డ్రోన్సా, ఎన్నో వెపన్స్ ఉంటాయి కదా, వెపన్స్ ఆఫ్ వార్.
ఇవేమి కాదు. సాతానుడిని ఎదిరించడానికి ఇవేమి కాదు. మనకు కావాల్సిందేంటంటే, సాతానుడిని జయించాలి అంటే, అపవాదిని జయించాలంటే మనకు కావాల్సిందేంటంటే, దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచమని ధరించుకొనుడని పౌలు చెప్తున్నాడు. పౌలు సాతానుడిని శోధించి సాతాను శోధనలన్నింటిని పౌలు జయించగలిగాడు గదా! సాతానుడు చెరసాల్లో పెట్టాడు పౌలుని. చెరసాల్లో పెట్టావు అని జెప్పి ప్రభునామాన్ని దూషించాడా? ప్రభా! నేను నీ సేవకుడిని గదా! నేను నీ సేవకుడినైతే నేను చెరసాలలో ఎందుకుండాలి ప్రభా! నేను నీ దాసుడిని గదా! అనేకులకు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను. నేను వెళ్ళినటువంటి ప్రతి స్థలంలో మీ సాక్షిగా ఉంటున్నాను. ప్రతి స్థలంలో ఒక సంఘాన్ని కడుతున్నాను. జనాల్ని మిమ్మల్ని గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానంలోనికి నడుపుతున్నాను. మారు మనసులోనికి నడుపుతున్నాను. పరలోక రాజ్య వారసులుగా చేస్తున్నాను. ఇంత మంచి పని చేస్తున్నటువంటి నాకు ఈ చెరసాలేంటి ప్రభా! అని చెప్పి దేవునితో పోరాడాడా? లేదు. నా ప్రభువు శ్రమను అనుభవిస్తే నేను కూడా శ్రమను అనుభవించాలి. నా ప్రభువు శిలువ మరణాన్ని అనుభవిస్తే నేను కూడా శిలువ శ్రమల్లో సమాన అనుభవం కలిగినటువంటి వానిగా ఉండాలి. క్రీస్తు యేసునికి కలిగినటువంటి ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి. శ్రమను అనుభవించే మనస్సు ఆయుధముగా ధరించుకొనుడని పౌలు చెప్తున్నాడు. అయ్యో! నేను దేవుని సేవకుడినే అన్నాను. చక్కగా సమృద్ధి కలిగి 5 స్టార్ హోటల్‌లో తినాలి, తాగాలి, మంచి రెస్టారెంట్‌లో ఉండాలి అని ఆశపడ్డాడా? లేదే. దేవుని సేవకులతో కలిసి కష్టపడ్డాడు. సంఘస్థులతో కలిసి ఎంతో సాధారణమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎలా వెళ్ళాలో, ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక మిషనరీస్ జర్నీస్ చేశాడు. అకుల ప్రిస్కిల్లా అనే సంఘస్థులు ఆయనకి ఎంతో ఆతిథ్యాన్నిచ్చారు. ఆయన వెళ్ళినటువంటి స్థలంలో అకుల ప్రిస్కిల్లా అనే సంఘస్థులున్నారు. వారు టెంట్లు కుట్టుకునే పని చేసుకునేవారనమాట. వాళ్ళు చేసే పనే పౌలు కూడా చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఖాళీ సమయంలో టెంట్లు కుట్టుకుంటూ జీవనోపాధి సంపాదించుకుంటూ పౌలు సువార్తను ప్రకటించాడు. ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడకూడదని, ఒకళ్ళకి భారం కాకూడదని. అంత గొప్ప దైవజనుడు పౌలు. వెళ్ళిన చోట్లల్లా వెల్కమా, గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఎక్కడా లేదు. ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా, ఏ కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్ళినా పౌలుకెంతో ఆటంకాలు, అవరోధాలు కలిగేవి. అట్లాంటి కఠినమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని సువార్త ప్రకటించినటువంటి పౌలు క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో 27 పుస్తకాల్లో 14 పుస్తకాలు రాయగలిగాడు. 14 పుస్తకాలు మనం చదివినట్లయితే మనకు దేవుని కృప అనుగ్రహించబడుతది. దేవుని యందు విశ్వాసంలో వృద్ధి చెందుతాం. ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలో తెలుసుకుంటాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు సన్నిహితంగా మనం జీవించగలుగుతాం. ప్రతి సంవత్సరం ఒక నియమావళి ఉండాలి. బైబిల్ పఠన అనే ఒక నియమావళి ఉండాలి. ప్రతిరోజు క్రమంగా దేవుని వాక్యం చదువుకుంటూ ఉండాలి. మిస్ అవ్వకుండా చదువుకుంటూ ఉండాలి. ఒకరోజు ఆహారం తినకపోతే బలహీనపడతామా? పడమా? అట్లనే ఒకరోజు వాక్యం చదవకపోతే మన ఆత్మ కూడా బలహీనపడుతుంది. మన ఆత్మకు ఆహారం ఏంటంటే వాక్యము. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినిచ్చెను, కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జిహ్వకు మహామధురమైనది. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జిహ్వకు మహామధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినిచ్చెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెను, సమతలమగు భూమిపై నన్ను నిలిపెను. నా పాదములకు దీపమాయెను, నా పాదములకు దీపమాయెను, సరళమైన త్రోవలలో నడుపుచుండును. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినిచ్చెను. సాతానుడు నరహంతకుడు, వాడు దయలేనటువంటి వాడు, వాడు కిరాతకుడు, వాడు క్రూరుడు. మనం ఆకలి దప్పుల్లో ఉంటే, వ్యాధిలో ఉంటే, నిరుద్యోగులుగా ఉంటే, క్షీణించిపోతా ఉంటే, శ్రమలో ఉంటే, కష్టంలో ఉంటే, నష్టంలో ఉంటే చూసి మొదటగా ఆనందించేవాడు సాతానుడు. ఎందుకంటే సాతానుడు మానవుల యొక్క విరోధి. మానవుల యొక్క పతనాన్ని, మానవుల యొక్క నాశనాన్ని, మానవుల యొక్క నరక స్థితిని చూసి ఆనందించేవాడు. ఎందుకంటే వాడికి నరకమే గతి. వాడి అంతం నరకమే. వాడికి లేనటువంటి పరలోకం మానవులకి ఎందుకు ఉండాలి అన్న అసూయతో, స్వార్థంతో, దుర్బుద్ధితో మానవుల్ని శోధిస్తా ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువునే శోధించిన సాతాను మనల్ని శోధించడా. సాతాను ఉన్నాడు అంటే ఎవరు కూడా నమ్మరు. నమ్మనటువంటి పరిస్థితి. దెయ్యాలున్నాయి, దురాత్మలున్నాయంటే నమ్మనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం. సైన్స్ ఎంతగానో అడ్వాన్స్ అవుతా ఉంది. టెలిస్కోప్‌లున్నాయి, మైక్రోస్కోప్‌లున్నాయి. మైక్రోస్కోప్‌లో మన కళ్ళు చూడనటువంటి క్రిమికీటకాదులను మనం మైక్రోస్కోప్‌లో చూస్తున్నాం. మన కళ్ళు చూడనటువంటి గ్రహాలను తర్వాత ఇంకా అతిపెద్ద
వస్తువులను టెలిస్కోప్‌లో చూస్తున్నాం. అట్లా మనకు కనపడినటువంటివన్నీ కూడా ఏమి లేవు అని మనం ఒక తీర్మానానికి రాకూడదు. ఈ లోకంలో మనం చూసేది మన కళ్ళు చూడగలిగింది చాలా చాలా స్వల్పమైనటువంటి వాటినే. చాలా కొద్ది శాతం మాత్రమే మన కన్నులు చూడగలుగుతున్నాయి. మన కన్నులు చూడలేనటువంటి సృష్టి చాలా ఉన్నదనమాట. అతి పెద్ద వస్తువులు గానీ, అతి చిన్న వస్తువులు గానీ మనం చూడలేం. అట్లనే సాతానుడిని గూడా మనం చూడలేం. కానీ బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా చెప్తున్నది సాతానుడున్నాడు. హేబెల్‌ని చంపడానికి కయీనుని ప్రేరేపించిందెవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సిలువకు అప్పగించడానికి యూదాను ప్రేరేపించిందెవరు? సాతానుడు. తమ పొలం అమ్మినటువంటి ధనంలో కొంత దాచిపెట్టి పొలాన్ని మేము ఎంతకి అమ్మామని అబద్ధం చెప్పడానికి, అపోస్తలులతో అబద్ధం చెప్పడానికి, పేతురుతో అబద్ధం చెప్పడానికి అననీయ సప్ఫీరాని ప్రేమించిందెవరు? అపవాది. ఎడ్వర్డ్ మెకండీ బౌండ్స్ అనే గొప్ప దైవజనులు మెథడిస్ట్ చర్చ్‌పై ఇంచుమించు 30 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువైనటువంటి కాలం పాస్టర్‌గా పనిచేస్తారు. ఆయన అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలు ప్రార్థన అనే అంశం మీద రాశారు. ఆయన రాసినటువంటి ఆహ్, పుస్తకాల్లో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి పుస్తకం 'సేటన్ హిస్ పర్సనాలిటీ, పవర్ అండ్ ఓవర్‌త్రో'. సాతానుడు, అతని యొక్క పతనం, అతని యొక్క శక్తి అనే అంశం మీద ఎడ్వర్డ్ మెకండీ బౌండ్స్ గారు రాస్తూ ఏమని చెప్తారంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఆహ్, క్షామమే గానీ, యుద్ధ వాతావరణమే గానీ, కరువులే గానీ, వ్యాధులే గానీ, ఆకలి దప్పులే గానీ, హింసే గానీ, పహల్గావ్ కావచ్చు, కిబుట్జ్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి పా మరణ ముత్ సంబంధించినటువంటి ఘాతకాలన్నింటికి వెనకాతలున్నది ఎవరంటే, హింసకు, ఘాతకాలకు వెనకాతలున్నది ఎవరంటే సాతాను. సాతాను చేత మనం శోధింపబడకున్నట్లు ప్రార్థన చేయాలి. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థన శిష్యులకి నేర్పించినప్పుడు ఏమని చెప్తా ఉన్నారు? మీరు శోధనలో పడకుండానట్లు ప్రార్థన చేయండి. మెలకువ కలిగి ప్రార్థన చేయండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులకి నేర్పించినటువంటి ప్రార్థనలో ఈ మాట ఉంది గదా! మేము శోధనలో పడకుండానట్లు మమ్మల్ని తప్పించు. డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ టెంప్టేషన్. ఈ టెంప్టేషన్‌ని కలుగజేస్తున్న వాడు ఎవడు? సాతానుడే. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ముమ్మార్లు సాతానుడు శోధించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు జయం పొందారా లేదా? ఎట్లా పొందారు? వాక్యం ఉంది గదా! ఆ వాక్యం ద్వారానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు జయం పొందారు. ఎవరి వాక్యం? యేసుక్రీస్తు ప్రభువే వాక్యం కదా! ఆదియందు వాక్యముండును, వాక్యము దేవుని యొద్ద వాక్యము దేవుడై ఉండును. సాతానుడు మళ్ళీ ఏం చెప్పాడు? ఆయన ఆకలి గొనటం చూసాడు. ఆయన ఆకలితో ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు. మనం ఆకలితో ఉన్నప్పుడు దేవుని కుమారుడిని కాదా? నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించలేదా? క్రైస్తవుడిని కాదా? నేను ఆకలి గుండా ఎందుకెళ్ళాలి? శ్రమ గుండా ఎందుకెళ్ళాలి? నిరుద్యోగం గుండా ఎందుకెళ్ళాలి? కష్టం గుండా ఎందుకెళ్ళాలి? కన్నీటి గుండా, అవమానాల గుండా, నిందల గుండా ఆయన ఎందుకెళ్ళాలని కృంగిపోకూడదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆకలి గుండా వెళితే మనం ఎంత உலகத்தில் உங்களுக்கு ఉపద్రవం ఉండవు ఆనాலும் తిడకొండగల్ నాను ఉలగతిని జయితాను. లోకంలో మీకు శ్రమ ఆయనను ఓపిక తెచ్చుకునండి నేను లోకంను జయించి ఉన్నానని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నారు. శ్రమ గుండా వెళ్ళాలి. శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగు చేయును. అట్లా యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రాళ్ళను రొట్టెగా చేసుకుని మార్చు దేవుని కుమారుడు అయితే అన్నాడు సాతానుడు. ఆయన దేవుని కుమారుడని సాతానుడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రుజువు చేసుకోవాలా? నీ దేవుడైనటువంటి యెహోవాను నీవు శోధింపకూడదు. థౌ షల్ నాట్ టెంప్ట్ యువర్ గాడ్. అట్లా సాతానుడు పెట్టినటువంటి ప్రతి పరీక్షలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు నెగ్గారు. సాతానుడు ఓడిపోయాడు. ఓ మరణమా నీ ముల్లెక్కడ? ఓ సమాధి నీకు జయమెక్కడ? అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అడిగారు. ఎందుకని ఈ మరణపు ముల్లును యేసుక్రీస్తు ప్రభు విరిచివేశారు. నౌ డెత్ ఈస్ పవర్లెస్. డెత్ హ్యాస్ నో క్లెయిమ్ ఆన్ అవర్ సోల్. The moment we close our eyes in the planet Earth, we will be waking up for eternity in heaven, and we live with the Lord forever and ever. The existence of heaven is as real as the existence of Israel. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. లోకాన శాశ్వతానందమే దియులేదని చెప్పెను ప్రియుడెసు. లోకాన శాశ్వతానందమే దియులేదని చెప్పెను ప్రియుడెసు. పొందవలే నీ లోకమునందు కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు. పొందవలే నీ లోకమునందు కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు. ఐగుప్తును విడచినట్టి మీరు అరణ్యవాసులే ఈ ధరలో.
ఐగుప్తును విడచినట్టి మీరు అరణ్యవాసులే ఈ ధరలో నిత్య నివాసములేదిలలో నేత్రాలు కానను పై నిల్పుడి నిత్య నివాసములేదిలలో నేత్రాలు కానను పై నిల్పుడి సియోను పాటలు సంతోషముగా ఆడుచు సీయును వెళ్ళుదము ఐగుప్తు ఆశాలన్నీ విడచి రంగుగా యేసును వెంబడించి ఐగుప్తు ఆశాలన్నీ విడచి రంగుగా యేసును వెంబడించి పాడైన కోరహు పాపంబు మాని విధేయుడై వీరాజిల్లుడి ఆనందమయ పరలోకంబు మనది అక్కడ నుండి వచ్చునెసు సియోను గీతము సంపుగ కలసి పాడెదము ప్రభు యేసునకు సియోను పాటలు సంతోషముగా పాడుచు సియోను వెళ్ళుదము. Zion, the celestial city, the city constructed by God Himself, the city whose architect and builder is God, the city whose streets are made of gold, the city with 12 gates and each gate is made up of pearl. Where do we find the description of heaven? In the book of Revelations, composed by John, the apostle of love. We are destined for eternal life, we are destined for heaven. So, do not get discouraged with the temptations of Satan. As Satan temptations were overcome by Job and double portion of blessing we received by Job, we will also receive, provided we overcome the temptations of Satan through the word of God and inherit heaven. Heaven is as real as the existence of Israel. May the Lord grant grace and strength for all the audience to overcome the temptations of Satan and inherit eternal life and live with Jesus forever and ever in heaven. Amen.